इस पिंड च बैठे हैं ईश्वर के चरणों च, और थोड़ा जा उन्होंने प्रचार कहो चाहे चाहे विचार कहो, और विचार कहो तो ज़्यादा अच्छा असर होता है। जो प्रचार कहने हैं तो उदों ये हुंदा आम तौर पर कि जिहड़ी सामने संगत है वो अपना सोच बंद कर लेंदी है कि जो कहा जा रहा उही सुनना है। जो विचार कहिए तो वो विचार का अर्थ हो जाता है भी फिर आपां उस कहे तो सोचते भी हैं। वो सोचना जरूरी है। समुंदर बारे कहा जाता कि समुंदर चों जिहड़ियां सिप्पियां निकलदियां हैं उन्हां च मोती हुंदे आ, पर सारियां सिप्पियां च मोती नहीं हुंदे। इदां ही कई बारी सानूं लगदा भी आ प्रचार है, इन्हें इत्थों शायद पता नहीं साडा जीवन बदल जाना, सुखाला हो जाना। पर कई बार प्रचार से भी फर्क होता है। हुण कदी कदी आपां जाने शहर, जदों बस अड्डे देखीदा, कचहरी च देखीदा, तो कोई मदारी भी हुंदा बड़ा अच्छा बोलता है, वो भी मजमा ला लैंदा, पर उस तो बाद उन्हें की करना है, लास्ट उन्हें 5-5 10-10 रुपए इकट्ठे करने ते चलदे, ना उन्होंने तुहाडा मतलब ना तुहानूं उहदा मतलब। पर जिहड़ा आपां अज बैठे हैं, मैनूं कई साथियों ने पूछा भी कित्थे जा रहे अज की है। मैं कहा अज एक परिवारिक साडा पाठ है, पाठ भी करांगे क्योंकि अज प्रचेता वार है, छुट्टी का दिन है। आम दिनों तो नੱਠ भੱਜ हुंदी है ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ, उदों पूरा नितनेम नहीं हुंदा। नितनेम करांगे तो नितनेम नूं समझांगे। मैं तां ही कहा प्रचार नहीं, विचार है नाल, आपां समझना भी। पहला जयकारा आपां की लगाया, जो बोले सो निर्भय। इहदा अर्थ की होया कि जिहड़ा सृष्टि करता वाल्मीकि दयावान दी जय बोलेगा वो भै तो मुक्त हो जाएगा। पर आपां सोचिए ते असी भै तो मुक्त हैगे नहीं है। साडा तां धर्म ही भै नाल चलदा, डर नाल। आपां एक अजीब दिमाग च गल बिठाई हुई है, बाबियां ने बिठाई है, प्रचारकां ने। वो प्रचारक चाहे हिंदू होण, चाहे ईसाई होण, चाहे कोई भी होवे, लोकां च दो चीज़ां पैदा करदे। लोकां च इत्थे मन्नण लई, आ मत्था टेकण लई दो चीज़ां। एक तां डर पैदा करदे भी जे मत्था ना टेकिया ते कोई बाबा, कोई देवी देवता तुहाडा कुछ बिगाड़ देगा, तुहाडे बच्चों का बिगाड़ देगा, इदां कहंदे। दूजा लालच, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਈਦਾ ਆ 10 ਰੁਪਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋਰ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਕੁੜੀ ਲਈ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭਦੀ ਹੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ 100 ਰੁਪਇਆ ਫਿਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ की लाइन सी, जो बोले सो निर्भय, भी जिहड़ा बिना भै तो कवे परमात्मा दी जय, ते बिना लालच तो भी कवे। मां नाल जदों बच्चा लिपटदा जाके, और बच्चा ही नहीं, जे मां मेरी है ना तो उम्र का मेरा कोई संबंध नहीं। मां कोल उदां ही बहना है, प्यो कोलों तो कदी कदी दूरी बना लैंदे आ थोड़ा जिहा भी प्यो दे हुण बराबर नहीं बहना। मां नाल नहीं, मां दे तो उदां ही बहना, मां दे गोदी च सिर भी कई बारी उदां ही रख देना, ते मां भी उदां ही हत्थ फेरदी है जिद्दां उन्हें पहले दिन हत्थ फेरिया होया, उदां ही। ते उहदे च कोई भै ते लालच हुंदा है मां नूं मिलण लगे? ना भै हुंदा भी मैं जाऊंगा किते मां डांटे ना। हुंदा ना कदी कदी तुसीं कपड़े धो रहीआं आ, रोटी बना रही, चुल्हा आ, अग बली हुई है,
ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਦੀ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਰਦੀਆਂ, ਡਾਂਟਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨੇੜੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਪਰ ਉਹਨੇ ਹਟਣਾ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਾਂ ਮਾਰੂਗੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਪਟੂਗਾ, ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੇਕ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਸੇਕ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਸ ਆਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਬਿਠਾਣੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਿਠਾਣੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਜਿਓ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਲਦੀ ਕਰੀਏ। ਬੱਚਾ ਸਾਜਰੇ ਉੱਠਿਆ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਦਾਦੀ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਚਲੇ ਗਿਆ। ਦਾਦੀ ਉੱਠੀ, ਦਾਦੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ? ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਜਾਈ। ਦਾਦੀ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਅੱਜ, ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਕਰਾ ਦੀ? ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਲਕਿ ਦਾਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਈਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਕੰਮ ਗਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਏਦਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਦਾ, ਦਾਦੀ ਦਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਆ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ, ਡਰ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਈਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਬਹੂਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਫੋਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਪਿਓ ਆ ਰਿਹਾ, ਨੱਠੀਆਂ ਫੇਰਦੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਡਰ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਈਸ਼ਵਰ ਸੱਚਮੁੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਭੈ ਸੀ, ਡਰ ਸੀ। ਭੈ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਸੂਰਮੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਰਾਵਣ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਰਾਵਣ ਵੀਣਾ ਵਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਖੁਦ। ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਾਲਾ ਰਾਵਣ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਟੀਵੀ ਲਗਾਇਆ, BBC ਪੁਰਾਣੀ ਸਟੋਰੀ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ AC ਔਨ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਬਿਜਲੀ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ AC ਔਨ ਕਰਤਾ। ਉਹ AC ਔਨ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੋਈ ਵੜੇ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਫਿਸ, ਕਈ ਫਾਈਲਾਂ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਬੈਠਾ 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 ਸੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੇਟ ਤੇ ਹੀ ਸੋ ਗਿਆ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਔਨ ਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮਾਤੜ, ਉਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਅਗਰ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗਨਮੈਨ ਉਹਦੇ ਜਗਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਟੱਪ ਗਏ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗਾਵੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਇੱਕ, ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤੋੜਦਾ ਸੀ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਸਾਡਾ MLA ਵੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 20-25 ਗਨਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਖੱਪ ਪੈਂਦੀ, ਚਲੋ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ, ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਏ, ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਸੀਤਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਰਾਵਣ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਮ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸੀਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗਤਾ। ਪਰ ਮਾਂ ਸੀਤਾ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸੱਚੀ ਸੀ, ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਲੇ ਅੱਧਾ ਰਸਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ? ਜੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਘਰ ਤੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਰਸਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਂ ਸੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਥ ਰੋਕ ਦੇ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ? ਹਾਲ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਰਸਤਾ ਆ, 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ, 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਯੋਧਿਆ ਤੋਂ ਜਨਕਪੁਰੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨਗਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨਗਰ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵੀ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਔਰ ਤਮਸਾ ਨਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਾ, ਉਧਰ ਨੇਪਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਮਝ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਝ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਟੇਬਲ ਦਾ ਹੀ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਪੂਰਾ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਇਹਦੀਆਂ 4 ਲੈਗ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਇਹਦੀ ਗੁਲਾਈ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਆਹ ਰੇਸ਼ੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਹਾਂ ਚਿੱਤਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਅਜੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ 'ਚ ਵੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਅਨੰਤਾ ਘਰ ਤੋਂ 3 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਸੋਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਹੋ ਆਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਕਿੱਥੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਨੰਤ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਆਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਪਾਠ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਠ 'ਚ ਗੱਲ ਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ, ਥਾਲੀ ਲੇਕਰ ਹਾਥ ਕੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਥਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਲਈ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। थाली लेकर हाथ की बीच में वंदना,
ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਸਾਡੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਰੱਖਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ। ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਰੱਖੀ ਦੇ, ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਦੇ, ਕਮੀਆਂ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਆਦਮੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋੜਾ ਮੈਂ ਮਾਰਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਆ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰੋੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕਾ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਪਾਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਵੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਜੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਮਨਾਉਂਗੇ, ਭੈਣ ਫਿਰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਨਾਊਗੀ ਵੀ ਚਾਕਲੇਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੀਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜੀਵਨ ਦਾ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਆਦਮੀ ਦੇ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਆਪ ਮੁਖੀਆ ਬਣਦਾ ਘਰ ਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਕਵੇ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏਦਾਂ, ਯਾਰੋ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਪਾਈ, ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਉਹਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢੀ। ਕੁਛ ਫੋਟੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਂਸੂ ਆਏ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਓਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਇਨਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਿਓ, ਕਰਦੇ ਨਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸਿਰ ਤੇ, ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ, ਵਕੀਲ ਬਣਦੇ, ਜੱਜ ਬਣਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਹੱਥ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਬੂਬਿਆਂ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਬੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ। ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੇ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਲੈ ਲਿਖੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ, ਮੈਂ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਉਹ ਮੁਖੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਰਦੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਓ ਮੇਰਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹਾਂ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਪਿਓ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਦੇ ਹੱਥ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਤਨੇਮ 'ਚ ਹੀ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ कि का करता जगत के सुन लो मेरी टेर, आप ही करो दयालुता कमियों का हो ढेर। उत्थे ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,
मैं किसी को गाली भी दे देना, कदी कदी बेईमानी भी सोच लेना है, पर मैं दूजा अगे नहीं कहूँगा। दूजा कहूँगा नहीं मेरे तो बढ़िया तो बंदा ही कोई नहीं, सब तो साफ बंदा मैं। पर उत्थे जाके नहीं, उत्थे आके कही रहा कि खा खोटे इस मन में धरो ज्ञान का बेर, काटो हे परमेश्वर बंदरों के खंड, ना निवारण कष्ट कर दुर्बल हुआ शरीर, सेवक ऐसे हाल में कैसे बने सुधीर। कहते ना आप एक दूजे को हौसला कर, हिम्मत रख, पर कदी कदी हिम्मत टुटन लग पैंदी है, उदों फिर इत्थे जाईदा चरणा च। उदों भी किसी दूजे नहीं कह सकते कि मेरी हिम्मत टुट गई, मैं डर गया, मेरे गोडे, मैं हुण गोडे टेकन लई तैयार है। उदों भी इत्थे जाके गोडे टेकदे आं। वो हुंदी प्रार्थना असली। किहड़ा श्लोक आपां कर रहे सी कि थाली लेकर हाथ की, बीच में वंदना धूप, प्रसाद तेरा गुण ज्ञान है। देखो आ गया प्रसाद, प्रसाद कहो या प्रचार कहो, प्रसाद तेरा गुण ज्ञान है। जो परमात्मा का दिता ज्ञान है वही गुण है। असली प्रसाद हो, प्रसाद ही असली। ये तो 4 5 10 घंटे हजम हो जाता, फिर भुख लग जाती है। जिहड़ी परमात्मा की कोई लैन पै गई कोई दिमाग च, वो जीवन भर जा सकती है। जिहड़ा बच्चा पढ़ाई पढ़ लैंदा है, डिग्री ले लैंदा, वो डिग्री कोई खो सकता, वो गहना खो सकता है, पैसा खो सकता है, पर काबलियत नहीं खो सकता। मधुमक्खियां ना जिदा लोग शहद ला लेंदे, शहद लाने की तकनीक तो आती है तुहानूं, पर मधुमक्खी की तरह शहद बनाने की तकनीक नहीं आती। वो तकनीक मधुमक्खी को ही इदा ही है। जिहदे को ज्ञान आ गया, वो ज्ञान नहीं कोई खो सकता। तो जो ये लैन मैं पढ़ी, अगली लैन की आती, प्रसाद तेरा गुण ज्ञान है। अगली लैन आती कि संगत तुमरा रूप। मैं क्या यार, मैं तो बड़ा पापी है, मैं दरवाजा खोलते ही कहना किहड़ा मत्थे लग्या फलाना, ओ होए क्यों आ गया। फिर संगत तुमरा रूप किद्दां होया कि वो संगत का हिस्सा नहीं, जिहड़ा भी मेरे मत्थे लगदा कि वो संगत चों नहीं। फिर नाले वो मेरे लिए वो बुरा क्यों, ਉਹਦੇ ਲਈ मैं बुरा होऊंगा। ਜਿਹੜਾ मेरे लिए बुरा है, मतलब जिन नाल मेरी नहीं बनती, ਉਹਦੀ भी तो मेरे नाल नहीं बनती ना। ਉਹਦਾ बुरा कौन, ਉਹਦਾ बुरा मैं। वो जो कबीर साहब कहते ना कि बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। ਉਹਦਾ बुरा मैं है। जे मेरे लिए 10 बंदे बुरे है तो 10 ਲਈ मैं, ਜਿਹੜੀ 10 गुणा बुरा है मैं। मेरे लिए एक एक सिंगल बुरे, उन्होंने लिए मैं 10 गुणा बुरा हो गया। इस करके ये भाव भी नहीं, सारा नूं संगत मन के, सोच विचार करके फिर आपां अपने पाठ से गल करते। हुण आपां पाठ शुरू करांगे, विच विच समझांगे भी कुछ लाइनां नूं। पाठ तो बहुत बड़ा है, बहुत बार बैठना पएगा, कुछ लाइनां नूं समझांगे। मां निषाद प्रतिष्ठा तवंगमा शाश्वती समा, यत क्रौच मिटना दे कामवली काम मोहित। हुण जिहड़ा ये श्लोक मैं बोलिया, ये परमात्मा का पहला मूँह चों निकलिया श्लोक है, दुनिया का पहला गीत है। और की है कि जदों विष्णु ने क्रौच नूं मारिया, शिकार खेलण लई, शिकारी का काम हुंदा ये नहीं हुंदा मैं सारा कुछ शेर मारदा। शिकारी का मतलब तो हुंदा आ भी बस मेरा तीर, मेरी गोली, मेरा निशाना सही लगना चाहिए बस। अब बच्चे भी खेलते कंचे कई बार बंटे, तो वो भी क्या हुंदा, मेरा निशाना सही जाना चाहिए बस। ਉਹਦੇ 'ਚ खुश, ਉਹਦੇ 'ਚ लड़ाई भी हो जाती है, अहम तो लगती है, वो सट लड़ते भी है। तो विष्णु जो क्रौच का उत्ते तीर चलाया, एक क्रौच तो जोड़े चो एक की मृत्यु हो गई, पर जो दूजा साथी सी वो रोन लग्या, तड़पन लग्या। विष्णु नूं सानू भी इदां ही लगता है
ची ची की आवाज कहते कुछ नहीं एवं ची ची कर रहे हैं। कई बार कार रौला पाते हैं, आप कहने एवं ही कर रहे हैं। वो भी उदों रौला पाते जो उन्होंने च कोई एक फसिया होया हो किते, उन्होंने छुड़ाने लई भी साडा एक फस गया कार किते, किसी तार च फस गया, किसी शिकंजे च फस गया, जाल च। उदों रौला सारे कां इकट्ठे हो जाते रौला पाने। पर सानू की लगता एवं कां कां करते, पर उत्थे परमेश्वर प्रगट होए, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान प्रगट होए क्रौंच की पुकार सुन के। और क्रौंच जिहड़ा जिसनूं मर गया सी इहनूं तीर चलाया, उहनूं चक्किया हत्थ च लिया, उहदे उत्ते हत्थ फेरिया, देखिया कि उहदी मृत्यु हो गई है। और फिर विष्णु नूं बुला के कहा कि देख तू इहदे प्राण वापस दे सकदा है? नहीं दे सकदा, तू सिर्फ मार सकदा है, तू केवल मार सकदा है। ते तैनूं किहड़े अधिकार दिता तू उहनूं मारे? ये मर गया, शांत पिया शरीर इहदा हुण, पर वो दूजा देख रहा साथी दे कदी इधर कदी उधर, किद्दां तड़प रहा है। वो तैनूं लगदा होगा कि कुछ भी नहीं। ते पहला श्लोक यही है, मां निषाद यानी शिकारी दे रूप च तू जो क्रौंच पक्षियां नूं जुदाई दा दुख दिता, तैनूं भी अगले जन्म च दुख भोगना पेगा। हुण देखो डर कित्थे आना चाहिए, हुण समझ लो डर कित्थे आना, डर इत्थे नहीं आना चाहिए कि मैं मत्था नहीं टेकिया। मत्था टेको या ना टेको, डर इत्थे आना चाहिए भी साडे हत्थों कोई बुराई तो नहीं हुई। डर इत्थे होना चाहिए, जिद्दां उहने क्रौंच नूं मारिया विष्णु ने, कि मैं तो नहीं किसी नूं या मारिया या दुख पहुंचाया, चाहे गाली कढ़ के दुख पहुंचाया हो, किसी नूं घूर के दुख पहुंचाया हो, मैं इदां तो नहीं किया। इस चीज तो डरना चाहिए ईश्वर दे भी मैं ये तो नहीं इदां कर। ये पहला श्लोक है जिहड़ा किन्नियां ही चीज़ां साबित करदा, होर भी चीज़ां इहदे विच बहुत है। हुण आपां नितनेम दा पाठ शुरू कर रहे हैं, तो जे किसी नूं आंदा नाल नाल बोलोगे, हाथ फिर उदां ही कर लेने हैं। आदि का आदि पुरुष तू ही आदिवासी, तुझको सिमरे कट जाए जन्म जन्म की फांसी। आदि का अर्थ आरंभ है भाई, वही पिता वही है माई। आदि का अर्थ शेष जो हुए बन पर चेता जगावे सोए। आदि का अर्थ मुखिया का होता, मुखिया बोले लोगो श्रोता। मुझे आदि का गुण प्रभु दीजो, आदि बनाकर लोकत भेजो। आदि वार को आदि नाथ तेरे चरणों में टेर, निज दिन खाली जाए ना सिमरू सान सवे। आदि मधु का सुरा है सुरा नाम की दो, नाम नशा निश्चिन रहे काज जगत भी हो। मधु का शहद है दाता, मुझ जैसी वाणी दो जगदाता। मधु नाम का वीर हमारा, विष्णु निश्चित किया संहारा। ऐसे वीरों फिर से पितामह, छूत वीरों का बदले जामा। मधु का आप भी हो प्रभु सागर, आप मेरी भी भर दो हृदय गागर। मधुशाला हम बन जाएं यही हमारी मांग, बांट के भी पूर्ण रहें ऐसी बहाओ आदेव। सुनीत का अर्थ विवेक है, भनु विवेकी नाथ। अज्ञानता के भंवर में पकड़ो मेरा हाथ। नैतिकता का नाम सुनीति, ज्ञान विवेक से। सुनीत नाम का हुआ एक साधु, जात पात से हुआ मुक्त साधु। मुझ में भी जाति घमंड न आए, जाति वन कोई गोत्र न आए। तेरे दरबार में सब है समाना, शेर बकरी का घाट पिलाना। संत सुनीत महान को जब भी करूं मैं याद, मेरे मन के मार्ग से मिट जाए सारी बात आदेव। लवण कहते नमक को, रसो मेरा समहान। ऐसी वाणी दीजिए बन जाए उत्तम ज्ञान। लवण कहते सुंदर था, लवण जीवन जाए ना व्यर्था। जिस जीवन में नाम का रंगा वही जीवन है लवण ने संगा। लवणा सुथा सुरा से दूर, लावण्या से था भरपूर। सुरा से दूर व असुर वीरा, लवण वस्तु शरण। लावण में जीवन बने नाम सुरा से नाथ, नाम रतन बंधा रहे आप ही के साथ। जीवन वही उत्तम है जिसमें शुक्र पर शुक्रेश मोहे कीजिए, शुक्र की भांति महान। काया के वन में जीव जो रहता, जीवन उसे रत्ना कर कहता। जीवन देने का कलाधारी शुक्राचार्य योजना।
उष्णा कविता नाम प्यारा, कछ को कला सिखावना, शुक्राचार्य गुरु तुराकर की जो मोहे ऐसे प्रभाव। नाम तिहारो शुक्र है, नाम तेरा है कबीश, जीवन कला को देख के झुके तेरे चरणों में शीश। आदेव अक्षय अर्थ अविनाशी तू ही अक्षय समुद्र, तू तो जल भंडार है, मैं हूं जल की बूंद। अक्षय कुमार ने अक्षय को जाना, जीवन अपना किया बलिदाना, अक्षय ज्ञानी निश्चय मोहा, सत्या हेतु जीवन सोहा। मोहे अपने में लो रत्ना कर, बूंद बसे ने जिक्र में आकर, घूम लिया बहुये संसार, आप ना राखो मोहे। नश्वर की ना चाह करूं, अक्षय से हो प्यार, रत्नाकर जी कीजिए भव रत्नाकर पार। परचेता कहते भानु, बड़ वो भानु ज्ञान अज्ञान अंधेरा मिटा सकूं, यही दे दो वरदान। परचेता कहते अर्थ सुनेता, जैसे विकी बने लोक नेता। इंद्रियों का मन मेरा आगू, तेरी कृपा से यह जागू। आप ही अगवा आप ही रहबर, पथ पे चलाओ गुरु बनाकर। हे रतन दाता हे रत्नाकर, नाम रतन दो मुझको। परचेता कहते अग्नि को, अग्नि अर्थ अगवाई, पथ प्रदर्शक आप जो सिमरेगा ताई। आदेव सात वार के पाठ से सतगुण आए स्वभाव, हो जाऊं तिनगुण तीर पे मिट जाया वो जाओ। इसी जन्म में जान लूं मैं तू का यह भेद, परम पद मोहे मिल जाए, मिट जाए भेद अभेद। ਆਪਾਂ ਪਰਦੇਸੀ 7 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਦਿ ਧਰਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆदिवार, ਮਧੂਵਾਰ, ਸੁਨੀਤਵਾਰ, ਲਵਣਵਾਰ, ਜੀਵਨਵਾਰ, ਅਕਸ਼ੇਵਾਰ, ਪ੍ਰਚੀਤਾਵਾਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਵਣਾ ਸੁਰਥਾ ਸੁਰਾ ਸੇ ਦੂਰ, ਲਾਵਣਿਆ ਸੇ ਥਾਪਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਜੀਵਨਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਕਰੀਏ ਕੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कि मधु का अर्थ शहद है दाता, मधु जैसी वाणी दू जगदाता। ये सीखण ਲਈ आया कि मेरी ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਠੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੜਵੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ, ਹਨਾ, ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹੀਏ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕਹੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਏਗਾ? ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਪਾਣੀ ਜਲਦੀ ਮੁੱਕੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਔਰ ਅੱਛੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੋਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਛੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ, ਟੀਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਟੀਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਟੀਵੀ 'ਚ, ਤੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਘਰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਵੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੱਬਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਕੁਰਬਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ? ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੌਮ ਵੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਟੱਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਟੱਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਟੱਬਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਦਲਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਕ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੋਲ ਦੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਸੈਲਫੀ। ਹੁਣ ਸੈਲਫੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ? ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਨਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ? ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ,
ਲੇਟ ਹੋਣਾ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ। ਸਕੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਸਕੂਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੱਸਾ ਕੱਕੇ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ? ਦੁਲੈਂਕੜ। ਸਕੂਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਸ਼ਬਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸੀ, ਗੁਰੂਕੁਲ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੁਲਾਇਮ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਮੰਗਣੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਦੇਣੇ। ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਰੀਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਸਿੱਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਹੈ ਘਰ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰਦੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੂ ਚਾਹ ਦੇ ਦੇ। ਉਧਰੋਂ ਬਹੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਲਈ। ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਬਹੂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬਾਲ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹੂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਘਾ ਮਾਰਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਬਹੂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਆਹ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਚੱਕ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਕਿ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਬੋਲਦੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਖੜੀ ਖਿੱਚ ਦੇਵੇ ਉਦਾਂ ਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਖਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਖਿੱਚ ਗਈ ਮਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਨੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ ਗਏ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਓ, ਕਿਹਾ ਕਰੀ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ, ਗੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਗੇਟ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਦਲਤੇ ਮਾਇਨੇ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਬਦਲ ਗਏ ਫਿਰ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਦਲੇ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਛੱਡਣ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਸੀ ਥੋੜੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੌਮ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਦਲ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਵਾ ਦੇਵੇ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਦਾਂ ਨਿਤਨੇਮ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਲਵਨ ਕਹਤੇ ਨਮਕ ਕੋ ਰਸੋ ਮੇਂ ਰਸ ਹੈ ਮਹਾਨ, ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਦੀਜੀਏ ਬਣ ਜਾਏ ਉੱਤਮ ਗਿਆਨ। ਪਰ ਉੱਤਮ ਗਿਆਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਤਰੇਮ ਦੇ। ਸਿਰਫ ਰਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਰੇ ਪੱਥਰ ਪੂਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਕੁਰਾਨਾ, ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਮਰਮ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਰੇ ਇੱਕ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਪੱਲੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪਿਆ? ਜਿਹਦੇ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ,
ਜਿਹਨੇ ਬੰਦ ਪਏ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਏ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੂਰਤੀ ਲਈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਕਲਵਿਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਅੱਛਾ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਨੇ? ਫਿਰ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਨੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ, ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੇ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਤੋਂ ਕੁਛ। ਤੇ ਜੇ ਕਹੋ ਖਾਲੀ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕੀ ਜਾ, ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕੀ ਜਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਏਦਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਨਾਲ ਆਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਬਣਨਾ। ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਸੀ 7 ਵਾਰ ਦਾ, ਹੁਣ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। सृष्टि आदि शंभु का वाल्मीकि की दात ने साल का पहला माँ कहता है ये बात। सृष्टि करता जो प्रभु वह है सृष्टि आप, आदि अनादि का तभी तो कण कण में प्रकाश। समा दिया सृष्टि में खुद को कर्म किया है नाथ, इसीलिए ईश्वर से न्यारा नहीं किसी का वास। वल्ला बिन कोई शय छूटी ढूंढ सको न आप, आदि पावन सत्य की पथ पथ पे है छाप। आदेव उषना का किरणें अर्थात सूर्या की जो शान, इन किरणों की छू से फूटे जग के भी तमाम। आदि कवि है सूर्या उष्णा उसका ताप, जो मुर्दों को जीवन बख्शे शुक्राचार्य नाम। पेड़ पौधे दूसरे माँ अंकुरित होते आम, ये रचेता की है रचना नहीं जीव का काम। किरणों में रहती समाये अखंड ज्योत शुभ शाम, प्रभु किस कारागरी को कैसी करे प्रणाम। सृष्टि का राई अर्थ राई जी प्रथम, राई ही पृथ्वी बनी पृथ्वी दिए रतन। प्रथम जीव से हम बने उपकारी भगवान, तभी जमी को माँ कहा जो पाले जन जन। तीसरे माँ फल पके खुश हुआ तन मन, मैं वारी उस नाथ के जिस बख्शा है। जल राई पर ही खिले कमल फूल का तन, नर मादा इस फूल पर रखे प्रभु चरण आदे। पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत है, मेहनत से रप्पा, मेहनत से शिक्षा मिले शिक्षा में मन ला। धर्म अर्थ और काम मोक्ष चार पुरुषार्थ कहा, हो जाए पुरुषार्थी मिलकर करो दुआ। खेत में अगर मेहनत ना होती होती बड़ी खता, पुरुषार्थ किया जिसने उसने मुक्ति लिए कमा। ग्रस्त चलाना इसमें मुश्किल कहे चौथा माँ, पुरुषार्थी सभी दुखों की एको एक दो आदेव। हृदय का स्वर्ण है जिस पर खूब निखार, तब तब सोना हो खरा योग विशिष्ट विचार। हरणज्ञा जैसे सब बने सोने से गुणवान, राजा आदि वंश के हरणाकश्यप परिवार। इसी वंश ने था किया लंका का निर्माण, वाल्मीकि विश्वेश्वर जी शक्ति के वाण। पांचवें माह की लो गरम भरती है जब डार, सोने रंगे पत्तों को करती है तैयार। आदेव तमसा का ये अर्थ है एक नदिया है खास, पूजा स्थली भारद्वाज की मोक्ष की बन में प्यास। वाल्मीकि जी प्रगटे सुन उसकी आवाज, इच्छा पूरी होगी जिसकी उसे तलाश। भारी गर्मी माँ छटा जा तमसा के पास, तमसा का सनानी सबको आए रास। अमृत तमसा में घुला रोगी चखे मिठास, तमसा जल के गुड़ से हो जाए स्वस्थ सवास। मेघ का बादल अर्थ है मेघ से हो बरसात, तापमान को ठंडा कर दे वर्षा की। एक वीर था मेघनाथ भी रावण की संतान, पुरुषार्थ से बल बुद्धि पाए आदि धर्म से प्राण। बादल जैसे गरजे बरसे धर्म का पहरेदार, अंधविश्वास भंग किए जग राक्षस दल के साथ। वाल्मीकि से प्रार्थना हो आदि धर्म भास, सातवां मौसम स्नान की सबको दिलाए आदि। सुजाता माता भीलों की सर्वगुणों की खान, वन में भटकते बुद्ध को दिया मोक्ष का ज्ञान। भूखा प्यासा रहने से नहीं मिले वरदान, माँ ने खिलाई की जो बचे बुद्ध। पाना आत्म ज्ञान गर डम्बरों का क्या काम, एक कोना ही बहुत बस करने को ध्यान। प्रभु से मेल का मार्ग ही योग शिष्ट का ज्ञान, ये समझा जब बुद्ध ने हुए बुद्ध निर्वाण। आदेव अमृत सादा जल नहीं अमृत जीवन जो, अमृत से सब जीव उठे रघुवंशी लोग।
अमृत भरी दवा था कलम हाथ में होत, पढ़ना है अम्बेडकर यही बनाई सोच। 24 अमृत कुर्बानी से हक पाया सर्वोच्च, शिक्षा दीक्षा पा सके अब न किसी पर। अमृत का सरताज वसे लोक पर लोक, 9वां मां संसार को गा गा कहे श्लोक। आस्था का श्रद्धा अर्थ है श्रद्धा भरा मन हो, उस मन में वाल्मीकि जी रहते सदा समूह। 10वां माँ भी आस्था इस माँ पाठ करो, प्रगट दिन घर घर जले अखंड ज्योत की। वृंदा माँ तुलसी बनी पा करके रब को पूजनीय, तुलसी करे रोग मुक्त। प्रेम प्यार की नेमते सबको बांटे, जो सृष्टि करता नाथ के चरण पियो धो धो आदेव। किशोरा का ही अर्थ है कुश शक्तिवान, वाल्मीकि की शक्तियां पागे होना दान। कत्ल किया जो राम ने शंभू मुनि विद्वान, काखों में परमात्मा डाल दिए वो। इच्छा पूरी होगी दिया सिया को बाल, दे दी सारी शक्तियां कुछ लोग को गया मान। 11वें माँ कुशवीर ने खत्म किया अहंकार, उसी शौर्या को कहा विजय दिवस महान। मोक्ष का क्या अर्थार्थ मुंह का नाश, ये वर पाने भारद्वाज गए ब्रह्मा के पास। पूरी हुई ना कामना दर दर करी तलाश, वाल्मीकि से मोक्ष पा कबीरा हुई। अरिष्ट नेमी जनक को द्रौपदी हुआ सास, मतंग मुनि शबरी के संग मोक्ष की चक्की उठा। 12 माह ही मोक्षार समय करो अरदास, इस बार चले अम्बेडकर मोक्ष दाता के आदि। और अपा कर रहे सी 12 महीने का पाठ। पहला महीना पढ़िया सृष्टि, परमात्मा किदां उत्पत्ति करदे, सृष्टि मीन उत्पत्ति, इस संसार नूं किदां बनांदे। दूजा पढ़िया उष्णा, फिर संसार अपने आप किदां बनन लगदा जदों सूरज दी गर्मी पैंदी। जिहड़ा तुसीं बीज बीजदे हैं खेतां 'च, पानी ला दो, जे सूरज की गर्मी ना पवे फुटेगा नहीं। फिर अगर पढ़िया उष्णा भी दुनिया का पहला जीव किहड़ा है। दुनिया का पहला जीव आ राई, जिहदे तो सुख के धरती बनी, जिस धरती ने सानू रतन खजाने देते हैं। आ लकड़ी भी धरती दे रही है, आ लोहे का स्टैंड भी धरती दे रही है। स्टैंड आदमी बनाता, लोहा उत्थों ही निकलता है। ये परमात्मा ने रतन दिते है। उन्हां च एक महीना आ रहा चौथा, जिस चों आपां सीखना है ज़्यादा। चौथे महीने का नाम है पुरुषार्थ। की उसकी पहली लाइन, पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत है, मेहनत से रब पा। आपां सोचते हैं भी धूप अगरबत्ती का रब ने खुश होना है। रब ने धूप अगरबत्ती का नहीं खुश होना। हुण तुसीं अपने ते मिसाल ले लो। मां दा पुत्त एक सवेरे उठिया, चाहे खेतां नूं पानी लाण गया, चाहे फसलां वड्ढण गया, चाहे फसल चक के मंडी लैके गया, चाहे मंडी च काम करन गया, सवेरे सवेरे निकल गया। साजरे निकल गया भी जाके पहलों मैं अपना काम मुका लूं। मां सुत्ती पई है ते एक उठिया 10 बजे, 11 बजे उठिया, वो जाके मां दे सराणी बह गया। एवं मां दे गोडे घुट्टी जा रहा है। दोनों चो मां लायक किहनूं होगी? मां सुखी किहदे वल्लों है? जिहड़ा सवेरे सवेरे काम ते चलेगा उहदे वल्लों, जां जिहड़ा आके 10 बजे उठ के गोडे घुट रहा? दसो, तुसीं भी दस दो। मां सुखी किहदे वल्लों? काम ते गया, जानी जिहड़ा मेहनत कर रहा। यही तो अर्थ है पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत है, मेहनत से रब पा। भी रब धूप अगरबत्ती नाल नहीं मिलना। गुरु नानक देव जी भी कहते ना आरती से, गुरु नानक देव जी ने लिखा भव खंडना तेरी आरती। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੀ ਕਿ ਧੂਫ ਅਗਰਬੱਤੀ ਉਹ ਰੱਬ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਪਹਾੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਓ ਫਿਰ ਧੂਫ ਅਗਰਬੱਤੀ। ਮਲਿਆਲਮ ਪਹਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਉਹਦੀ ਧੂਫ ਅਗਰਬੱਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ परमात्मा ਦਾ। परमात्मा ਦਾ ਕਣ ਕਣ ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਜੇ ਰੱਬ ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗਿਰਜਾ ਘਰ, ਚਰਚ, ਮਸਜਿਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉੱਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਮੀ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਆ, ਈਰਖਾ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਈਰਖਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਉਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਓ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਬਹਿ ਸਕਣ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਘਰ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਾ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਇਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਝੁਕਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਆਪਾਂ ਬਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਇੱਦਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਉਹ ਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਲੈ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਤੇ 80 ਪੇਜ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਨਿਤਨੇਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਏਦਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ 2 ਅੱਖਰ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣ, ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ 2 ਅੱਖਰ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਠੀਕ ਆ ਬੇਟੇ, ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰੱਖ ਦੋ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, 7 ਦਿਨ ਪੜ੍ਹੇ, 7 ਵਾਰ, 12 ਮਹੀਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਅਕਸ਼ਰਮਾਲਾ। फिर उदय बैठो। असीम शक्ति तेरी वर्णन करे कैसे बुध मेरी, आ कहे आपका प्यारा नाम भजता जग से प्रातः शाम। ई के उसके फलन गिनत लेता भई जो श्रद्धावंती के ईश्वर पर दयाल जो सिमरे भई एका काल। ऊ कहे उनका है कल्याण जो ढूंढे तेरे बीच ज्ञान। ऊ के तेरा तेरा नाम जिसका स्मरण करे। री कहरणी है संसार वाल्मीकि ही नाम आधार। एक ही नाम उचारूं वाल्मीकि रसना से। एक ऐसी रचना भागी जिसकी ब्रह्म से लो लागी। ओके ओम के गुरु बेअंत का कातर के मुने। ओके और तुम्हारे त्यागू केवल ब्रह्म से लागू। अंक अंत जिसका पाए रविदास बेअंत। कहा करता जगत के सुन लो मेरी टेर। आप ही करो दयालुता कमियों का हूँ ढेर। खा खोटे इस मन में धरो ज्ञान का बेर। काटो हे परमेश्वर बदलो के ग गति हो वेग से अति लगे ना देर। दर्शन पाऊं तेरा मैं हो जीवन की सवेर। घा घराए शरीर का चोटे खाए घनेर। ऐसी दिशा में प्रभु करुणा सुनते अणा अंक 2 3 4 5 6 और 7 लेकर एक ही अंक को करूं मेरे देह में जाप आदेव। चरणों की धूल भी तेरे भक्तों की पाए। रंग चढ़े तू मुझे ज्यों ज्यों मात लगाए। छ कह छाता काश देखकर प्राणी चिकत रह जाए। विचित्र तेरा विज्ञान जे जग की समझ आए। जय जग तेरा प्रभु नाशवान को भाई। नाशवान का स्वामी को सच्चा इश्क है। झंझट बुद्ध के लिए कैसा माना जाए। सरल करूं इसको प्रभु दीजो ऐसा उपाय। अणा चौंज खगो की जैसे घड़े उजार। शंभू कैसे साहिब को दो का नमस्कार। ठक है टल जाए विपदा पुरुषार्थ अनुसार। पुरुषार्थ के अनुसार ही तेरा मिले प्यार। ठक है ठोस दलील है वाल्मीकि करतार। अपनी शक्ति से प्रभु कुछ किया। ढक है डगमग डोलती नैया है करतार। तूरे बिना मझधार में कौन लगाएगा। ढक है ढो मनुष्य ने रचे हैं बेशुमार। सतपथ को ना त्याग तुम बुद्धि दो। अणक है रण जीवन के जीतने में कठिनाई। व्यक्ति वही सफल है जिसके आप सहाय आदेव। तोता बन मन मेरा रटत लगाए नाम। रटत रंग तुम बदल के तुमरा दिखाए धाम। थक है थल जल स्वामी जी कौन सा तुमरा धाम। वही मार्ग वही रक्षा एक वाला द दाता यही सोचा हम प्रातः और शाम। ध्यान धरण में मेरी और क्या लागे थोड़ा। ढक है ध्यान के धरने से होता दूर है ताम। हो प्रगट ध्यान नहीं तो दोहराम। न निवारण कष्ट का दुर्बल हुआ शरीर। सेवक ऐसे हाल में कैसे बड़े सुधीर आदेव। पतन उत्थान भी तेरे ही हैं चोज। परिवर्तित होते सदा ऋतु मां सर्व। फलदाता सर्व के प्रगट हुए सरोज। मुनि वेश में आपने पहने पत्र बोल। वो कहता बाल ऋषि का लड़का हुआ कनौज। भरोसा गोमती का आपने कर बोल। भाग भारद्वाज ने की जब सत की खोज। वाल्मीकि जी आपने पूर्ण की संग। मरवाया राम से रावण वीर विद्वान। फिर मरवाया राम को द्वारा दो नादान।
आदेव। यह कह यह का खेल है समझना आयो मोर, त्रेता में कुछ और है द्वापर में कुछ और। रखे राखा सतीपन सीता का, हर ठोर रावण जैसे दैत्य का चित्र लिखा। ल लिखारी याद की आवश्यकता है तो अभी तक तेरी वाणी को समझा नहीं नरोर। वह कह वाल्मीकि जी जागना दीजो, वो सुरती शब्द का मेलो मान जाए चिच्चोर। शक शास्त्र पठन में मोती चुन कर लाऊं, गुणखान मिथ्यावाद को खुद से दूर भागाऊं मारे। शठ दीजो वर मुझे दातों के महादास, शांति बुद्धि सेवा बल धीर नाम की दात। स्वामी ब्रह्मलोक के जगपिता जगता, तू ही भाई मित्र है तू ही पिता और मात। हास मुख बनु फूले फले हाथ, ऐसा बल दो गात नोटा करूं प्रभात। क्ष कक्ष मन जो मेरे में चंचलता बस जात, ऐसे समय प्रभु जी करना दृष्टिपात। तर लोकी नाजी जानो दिल की बात, सत्य ज्ञान का सूर्य दूर मिथ्या। ग ज्ञाता ब्रह्म का सार शब्द वरदान, शुक्राचार्य पूजे तुम्हें प्रथमे हे दयावान। अक्षर 48 का हुआ संपूर्ण जाप, नित्य में जो बन जाए दुगना हुए प्रताप। सभी मनोरथ सिद्धों सतमार्ग पे जाए, सत ज्ञानी उस राही के चरणन शीश झुकाए आदेव। ये अक्षरमाला जिदा का खा गा लिखा ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ 48 ਅਕਸ਼ਰ। ਉਹਨਾਂ 48 ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਖੋਟੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਜਦੋਂ ਵਿਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। क्ष कक्ष मन मेरे में चंचलता बस जात, ऐसे समय प्रभु जी करना दृष्टिपात। की कह रही लड़की, दुआ मांग रही, जो माँ बाप ने समझाया 10 साल लगातार, 10-12 साल माँ बाप की कहते उच्ची नहीं बोलना तू अगले घर जाना, जोर नाल हसना नहीं तू अगले घर जाना, चुन्नी ठीक कर तू अगले घर जाना है, आ भांडे ठीक नहीं रखे तू अगले घर जाना। जो दौड़ के बाप की गोदी चढ़ गई तो भी तू आ आदतां छड़ दे। करते हैं आप सारा कुछ। वो फिर बेटी उदन ओदी दुआ है ਉਹਦੇ दिल की। नितनेम ची देखो, क्ष कक्ष मन मेरे में, यानी ईश्वर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ कि मेरे मन के किसी कोने च ईश्वर वो चंचलता ना आ जाए। जिदा मैं अपने भरावां दे पिछे दौड़दी सी, खेडदी सी, बाप की गोदी चढ़ जाती सी, दादे नाल भी लड़दी सी, हुण अगले घर जाके नहीं मैं कर सकती। उत्थे मैं चुप चुप रहना पैना, बन्ने बन्ने रहना पैना। ये मर्यादा उस परिवार की जिथों आई। फिर वो कहते ये वो माँ प्यो ने सिखा के भेजे, वधिया गुण दे के भेजे, है ना। पर वो जिहड़ा बाप है वो अलग सोच रहा है, वो ईश्वर अलग है। असं तो बन के भेज देना पूरा बयान, बिल्कुल तू चुपचाप है, तुरना भी हौली हौली, गल भी हौली, आवाज भी हौली। पर वो ईश्वर बड़ा दयालु, तां ही कहते दयावान। साल 1.5 साल बाद उही कुड़ी जदों मां बनती है, उही बहू जदों मां बनती है, ਉਹਦਾ हसना खेलना सारा कुछ वापस। वो अपने बच्चे ਨਾਲ हसदी भी है, खेलती भी, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ दौड़ती भी है। फिर कोई नहीं कहता ਹੁਣ मर्यादा खराब हो। कह सकता कोई मां अपने बच्चे के पिछे दौड़ रही होगी, ईश्वर वापस कर दिंदा है। वो बहुत दयावान है। आप घबरा जाते जो दुख भी आता उदों भी घबरा जाते हैं, पर उन्हें सानू फिर समा वापस करना, सानू सुख चो नहीं लिया। रात रात नहीं रहिंदी, दिन आ जाता है। ये जीवन के पहलू है जिहड़े चलते ही रहने। इदा ही लड़के बारे भी है श्लोक, ये तो लड़की बारे आया, लड़के बारे भी है। हा हस मुख बनू फूले फले हयात। हुण कई सवेरे सवेरे सड़िया मूँह बना के उठते हैं बंदे, ज़्यादा जनानियां नहीं। बंदे सवेरे ही सड़िया, मुंडे खास तौर पर ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ना पढ़ते लिखते नहीं, जिन्हें 10 बजे तक सोना होंगे, तुसीं उन्हां नूं जगाई जाओ, होर सड़िया मूँह बना लोगे। हर जगह ते बेबे सौन नहीं दिंदी, मेरे मगर पई, मेरे तो की कराना। देखो तू कुछ करेगा नहीं तो तू बनेगा की।
ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲਓ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਾਦੀ ਨੂੰ, ਦਾਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਦਾਦਾ ਵੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੇ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਥ ਵਾਲਾ ਟੀਚਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਦਾਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਂ ਗੋਦੀ ਐ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲੂਗੀ, ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਘੁੰਮਦਾ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ 50 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਅਲੱਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਟੀਚਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਦਾਦੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਬਸਤਾ ਰੱਖਦੇ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੇ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਚੁਣ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਚੱਕਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ। ਕਈ ਲੋਕ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ 'ਚ ਫਾਈਲ ਖੁੱਲਣੀ ਦੁੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਧੁੱਪ ਛਾਂਵਦੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਝੇਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਸਾਰਾ ਆਰਾਮ ਹੀ ਆਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਆਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾ ਹਸਮੁਖ ਬਣੋ ਫੂਲੇ ਫਲੇ ਹਯਾਤ। ਹਯਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਸਮੁਖ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਉੱਠਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਘੂਰਾ ਜਾਣੀ ਬੱਚੇ ਸਹਿਮੇ ਰਹਿਣ, ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਭਤੀਜੀ ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਆਈ, ਚਾਹ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪੱਤੀ ਉਬਲ ਗਈ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਪਾਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਬਰਤਨ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਬਰਤਨ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹਸਾਣਾ ਸੀ। वो मेरे पीछे पापा ऐसे थोड़ी होता है, यहाँ उत्थे रखो ऊपर ता चाह बनूंगी। मैं कहा ओह मैनू पता नहीं चलिया। माहौल बनाना चाहिए सवेरे सवेरे खुशी वाला, किसी भी बहाने बनाओ। जो दिन च जिद्दां दी शुरुआत करोगे, कभी कभी तो याद करो, कभी कभी तो एवं कोई गाना दिमाग फस जाता सवेरे सवेरे उठते, तुसीं सोचिया भी नहीं, एवं हुई वो हटदा सारा दिन पिछा नहीं छड्डदा। तुसीं कहीं भी जाओ भी मैनू नहीं, ये मैनू पता नहीं कित्थों आ गई लैन, और पूरा दिन नहीं पिछा छड़ती। इदां ही जे खुशी का माहौल भी बनाओ तो फिर खुशी रहती। बजुर्ग भी कहते होंदे सी ना भी अच्छा अच्छा मूँहों कड्ढो तो अच्छा रहिंदा। मूँह खुशी वाला बना के रखो तो दुख दूर रहिंदे है। जिहड़ा जान के मूँह भरजाया बना के रखो उन्होंने दुख घेरदे, होर घेरदे उन्होंने आके। तुसीं भी कहते ना भी ये तां हैगा ही कलेशी है, ये तां हैगी कलेशन है, उन्होंने फिर कलेश घेर के रखते हैं। तो जिहड़ा बचना चाहे उस चों बच भी सकदा। कोई मुश्किल नहीं है जीवन, जीवन सारी दुनिया जिंदी। हा हसमुख बनूं फूले फले हयात, ऐसा बल दो गात में, गात कहते शरीर को, ऐसा बल दो गात में उठा करूं प्रभात। देखो आ गई ना मुंडे वास्ते हदायत, नितनेम च हुक्म आ गया, उठा करूं प्रभात। प्रभात होंदी सूरज निकलने तो पहलों, भी सूरज निकलने तो पहलों उठा। ये मैनू ताकत दो, ईश्वर तो ताकत मंगदा है। हुण ये नितनेम दीयां गल्लां है, और वो थोड़ी भी आपां कहने कि ईश्वर नूं मैं रब रब कहूँगा तां रब बनूंगा। मैं अपनी मां नूं भी मां मां ना कहां तां भी जिन्हें मैनूं जन्म दिता तो मां हैगी है ना। मैं अपनी कहानी दस रहा अपने जीवन की। मैं अपनी मां नूं मां नहीं सी कहंदा। जिहड़े होर लफ्ज़ जिहड़े ना मां दे, बेबे कहना या बीबी कहना या झाई कहना, वो नहीं सी कहंदा, क्योंकि मां नूं सारे घर च बड़े सी, मां दा नाम लैंदे सी, कांता कांता, मैं भी कांता कांता कहंदा सी। एक दिन टीचर ने ना बैग ते दादी लैन आंदी सी स्कूल तो, दादी थोड़ी लेट हो गई ते हुण मैं कल्ला ते टीचर मेरे नाल गल्लां करन लग पई। तेरे घर च कौन कौन है? मैं सारा दसदा भी एक मेरी अम्मा है, अम्मा दादी, दादी नूं कहंदे सी है ना, एक साडे अब्बा आ, दादे नूं कहंदे सी,
एक मेरे बाबू जी वो फौज 'ਚ है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦਾਦੀ ਆਈ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਐ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੱਚਾ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਂ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਾਲੀ ਤਰਾ ਤਰਾ ਉਹ ਫਲਾਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਾਂਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਟੀਚਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਚੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀਏ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਏਗੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਧਰਮ 'ਚ। ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਪਖੰਡ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਅੱਜ ਦੋ ਕੈਸਾ ਪਖੰਡ ਵਾਲਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪੋਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਮਨ 'ਚ ਚਾਅ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਰਚ ਦੀ। ਤੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ? ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਦਰ? ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, 100 ਰੁਪਏ ਦਾ, 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਈਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਮਾਫ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ? ਕਾਊਂਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਵੱਡਾ ਹੈ, 100 ਵਾਲਾ ਲੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੰਡਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਆਇਆ ਉਹ ਹੈ, ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਕੀਟਾਣੂ ਆ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਫੈਲੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੱਧੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਿਓ। ਦੱਸੋ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੈਸੇ? ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਓ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੇ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਸਜਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਲਾ ਲਈਏ ਦਿਲੋਂ, ਉਹੀ ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੌਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਥਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂਗਾ, ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਰੱਬ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿਆਲੂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ, ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਰਗੜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਏਦਾਂ ਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਦਇਆਵਾਨ। ਅੱਜ ਪਖੰਡ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣੀਏ। ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਿਨੇ ਪਾਠ, ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਚੌਂਕੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੱਥ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖੋ। आदि वाल्मीकि दयावान, जय जय वाल्मीकि दयावान। हम सब दीन आत्माओं के दीना बंधु कृपा निधान। आदि वाल्मीकि दयावान, जय जय वाल्मीकि। तुम पर चेता और वरुणेश्वर, तुम हो आदि कवि, आदि पावन और सत्या, यूं लखे तोरी छवि। आदि वाल्मीकि दयावान, जय जय। द्राविड सूक्ष्म ज्ञानी दार्शनिक अति महान, रत्ना करके शास्त्र वास्तव में रत्नों की खान। आदि वाल्मीकि दयावान, जय जय वाल।
सत्या नाटक रचैया सत्य है ये संसार, सकल सृष्टि है नाटक आप हो नाटककार, आदि वाल्मीकि दयावान जय जय। हे कमलेश्वर जग में कमल से गुण दीजो, लोकहित कर्म करूं मैं विनती सुन लीजो, आदि वाल्मीकि दयावान जय जय। अछूत रहूं मैं बुराई से छू ना कोई सके विकार, मन दर्पण मन शूदर भील जन्म हर बार, आदि वाल्मीकि दयावान जय। हे विश्वेश्वर आदि आत्मा तुम ही लोक रचैया हो, अनाथ के नाथ दयालु पिता और मैया हो, आदि वाल्मीकि दयावान जय। लेख विधाता चाहूं बनूं मैं पुरुषार्थी, आलस घमंड ना हो मुझ में भावना हो परमार्थी, आदि वाल्मीकि दयावान जय। दल बल देना दाता उदय हो विद्या का भान, मानसिक बल दो मनीषी पाए तेरा सूक्ष्म ज्ञान, आदि वाल्मीकि दयावान जय। दैत्य श्रोमणि तुम हो योग विशिष्ट दाता, छूटे सब बंधन से जो तुमको ध्याता, आदि वाल्मीकि दयावान जय। विश्व आत्मा लोकपाल मन नंदर वास तेरा, हे ईश्वर इच्छा पूर्ति कीजो कल्याण मेरा, आदि वाल्मीकि दयावान जय। आदि वाल्मीकि दयावान। हे ईश्वर, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਨੇ। ਵਿਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਆਇਆ ਕਿ ਦਲ ਬਲ ਦੇਣਾ ਦਾਤਾ। ਦਲ ਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸੰਗਠਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਲ ਬਲ। ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਲ ਬਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਈਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਦਲ ਬਲ ਕਿਸ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਰ ਵਾਰੀ ਲੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੀਵਨ ਕੀ ਬਤਾਣਾ ਹੈ? ਉਹ 'ਚ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਦਲ ਬਲ ਦੇਣਾ ਦਾਤਾ ਉਦੇ ਹੋ ਵਿਦਿਆ ਕਾ ਭਾਨ। ਦੇਖੋ, ਦਲ ਬਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਦਿਆ ਜਾਨੀ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ। ਵਿਦਿਆ ਕਾ ਭਾਨ ਉਦੇ ਹੋ ਵਿਦਿਆ ਕਾ ਭਾਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਭਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਿਆ ਨੂੰ, ਵੀ ਸੂਰਜ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਆ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਹੈ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਦੀਆਂ, ਹਰ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਆਈ ਦਾ। ਯੋਗੀਵਾ ਪਾਠ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਯੋਗੀਵਾ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰੀਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਸੰਧਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਯੋਗੀਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਯੋਗ। ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਆ, ਸੱਚ ਸਿੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੁਹਰਾਉਣੀਆਂ ਮੈਂ, ਵੀ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਰ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਆਉਣਾ। ਡਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵਿਗੜੂਗਾ। ਜਦ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਦਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਏਦਾਂ ਬਦਦੁਆ ਮੰਗ ਸਕਦਾ? ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਪਾਠ ਹੈ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ 20-22 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ, ਉੱਦਾਂ ਕਰਨ ਲਈ 20-22 ਮਿੰਟ। ਤੇ ਉਹ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਵੀ ਪਿਆ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ। YouTube 'ਚ ਅਰਥ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ 1.5-2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 40-50 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ
ਹੁਣ 48 ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ 1 ਜਾਂ 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ। ਵਿਨੇ ਦੇ 11 ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 11 ਚੋਂ 1 ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 7 ਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੇ 8-8 ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਤੇ 7 8 56 ਸ਼ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਰੂ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਲਵਨ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਟਾਈਮਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ 40-45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਚਲੋ ਬਈ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਇਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੋਲ ਵੀ 2 ਹੱਥ ਪੈਰ, ਬਾਹਮਣ ਕੋਲ ਵੀ, ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਵੀ, ਨੀਗਰੋ ਕੋਲ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ 2 ਹੱਥ ਪੈਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ 2 ਹੱਥ ਪੈਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਟੀਚਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਘੁੰਮਦਾ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? 26। ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 52। 26 ਦਾ ਡਬਲ। ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਲਣੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? 26 ਅੱਖਰ ਦੀ ਪਏ ਪੱਲੇ, ਤਾਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਪੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਚੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਰੁਚੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆਪਾਂ। ਰੁਚੀ ਬਣਾਓ, ਘਰ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਓ। ਕਦੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਆ ਦੇਖੀ ਨਿਤਨੇਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਓ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਟੀਵੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਟੀਵੀ 'ਚ ਆਪ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਚੱਲ। ਆਪ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੈਠੇ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਹੋਮਵਰਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਦਵਾ ਦਓ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੈਂਚ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਆਪਕੋ ਵੀ ਬੈਂਚ पे खड़ा करते। मैं कहा हाँ हो जाएगा, पूरा करना पड़ेगा। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਏਗੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾ ਕਹੋ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਲਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਡਾਂਟ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਰ ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਢੀਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਧਰਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। 3 ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ। 1, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਰੇ। ਧਾਗਾ, ਤਵੀਜ਼, ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਧੂਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਚ ਟੇਕ ਲਿਓ, ਬੈਠ ਜਾਓ। ਸਵੇਰੇ ਬੋਕਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵਿਹੜੇ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਗੇਟ ਖੋਲਿਆ ਦੇਖਿਆ ਸੰਦੂਕ ਸੁੱਟਿਆ। ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਨਾ ਸੰਦੂਰ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਲਟੀ ਮਾਰੋ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਕੱਢ ਦੋ। ਨਾ ਅਸਤਾ ਦਵਾ ਕੁੰਡਾ ਲਾਤਾ ਕਮਰੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਭਰਾ ਸੁੱਤੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਟੱਪ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਟੱਪ ਗਏ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ। ਕਾਕਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਐਨੀ ਆਰਮੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਐਡੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਬਰਫ਼ 'ਚ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੰਦੂਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੱਪੂਗਾ ਆਪੀ ਮਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ?
ਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮੂਰਖ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਤਾਲੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਉਹ ਨਿੰਬੂ ਮਿਰਚ ਵੀ ਟੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਾਲੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਿੰਬੂ ਮਿਰਚ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਧਾਗਾ ਕਰਨਾ, ਤਵੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਗੇ ਤਵੀਜ਼ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਸਾਡੀ ਕੌਮ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ? ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੇਲ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਗੇ ਤਵੀਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਾਈ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਊਂਗਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਰੱਖਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਾ ਨਾ। ਹੋਰ ਇਹ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਭੂਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਭੂਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ? ਨਵਿਆਂ ਤੋਂ। ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਖੋ, ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਡਰੀਆਂ ਫਿਰੂਗੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਜੇ ਭੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਜੀਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਭੂਤ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਲੈ ਹੁਣ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਥੋੜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਿਆ, ਹਨਾ। ਆ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਬੈਠ ਉੱਤੇ, ਹਨਾ। ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਰ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੋ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਚੋਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਖੋਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ। ਸੁਣਦੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਟੀਵੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੂਤ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵੀ ਆਹ ਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਹੈ? ਫੜਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਜੇ ਭੂਤ ਹੁੰਦਾ ਫੜਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਭੂਤ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਈਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਮੋਟਰ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਅ ਉੜ ਕੇ ਚਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਭੂਤ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਘਰ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸਲ 'ਚ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਤੇ ਭੈ। ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਉਹ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੋਹ ਸਾਨੂੰ ਤੜਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਸੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੂਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਭੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਭੂਤ ਦੇਖਣਾ ਅੱਜ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਐਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਓ, ਇਹਦਾ ਭੂਤ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਏਦਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਫਸਾ ਕੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਓ, ਹਨਾ। ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਮੋਦੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਸੋਚਦਾ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ। ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ, ਹਿਲਣਾ ਚਾਹੋ ਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਸੱਚੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਚੀਖ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਤਰੀਕਾ? ਸਿਰਫ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਹਿਲ ਸਕਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਹਿਲਾ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਏਦਾਂ ਹਿੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹਿੱਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪੈਰ ਹਿੱਲ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪੈਰ ਹਿੱਲਿਆ, ਇਹ ਪਕੜ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਭੂਤ ਨਹੀਂ। ਸੋਚ ਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ। ਉਂਗਲਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਭੂਤ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤੂੰ ਲਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੀ, ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਦਾਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਦਾਦੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਿਆ ਕਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਦੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ
ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਦਾਦੀ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੰਡੇ ਲਾਉਂਦੀ ਫਿਰੇ ਤਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੈ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡੀ ਦਾਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਚੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੜੂਗਾ ਅੰਦਰ? ਇਹੀ ਸੋਚੋ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੂਗਾ, ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੂਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਦਮੀ ਕੁੱਟਦਾ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਛੁਡਾਉਣ ਉਧਰ? ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਦੋ ਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਤਮਾ। ਇਹੀ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਅੱਧਾ ਲਗਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਅੱਧਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲੋਹਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦੱਬਿਆ, ਤਾਂਬਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ, ਤੇ ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾਏ। ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ ਲੋਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਦਮੀ ਨੇ, ਭੂਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਫਲਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲਾਤੀ। ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 135 ਕਰੋੜ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ। 135 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 270 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। 270 ਕਰੋੜ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਾਲਾ ਮਾਰ ਦਈਏ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਲਤੂ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਕਰੂਗਾ ਹੀ। ਠੰਡ ਪਏਗੀ, ਔਸ ਪਏਗੀ, ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਮੋਢਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਲਾਤੀ ਫਲਾਣੇ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਘੂਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਵੀ ਘੂਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ, ਫਿਰ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਬੰਦੂਕਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਲਗਾਓ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ? ਕਿਸੇ ਬਾਣੀਏ ਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਜੱਟ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਕੌਣ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ? ਅਸੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। 10-15 ਸਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਜਾਣ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਲਏ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਦੇਗਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕੜਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਛਤਰ ਚੜਾ ਨੇ। ਇਹ ਛਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ, ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾ ਕੇ ਉੱਠਦੀ ਐ, ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ ਨਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ, ਆਲਾ ਮਾਂ ਦੇਖ ਮੈਂ ਦਾਦੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਸਟਾਰ। ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਉੱਠਣ ਲਈ, ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲਈ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ? ਉੱਠ ਕੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੇਗੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੱਡੂ ਬਣਦੀ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰੂਗੀ। ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਉੱਧਰ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਮਰਾਂ ਵਧਦੀਆਂ। ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਲਾਇਕ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਨਲਾਇਕ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੱਧਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮਰਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ। ਆਦਮੀ ਬੁੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਔਲਾਦ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਵੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨਲਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦਾ, ਅੱਜ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇ, 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਸੁਧਰ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਸੁਧਰ ਜਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਿਓ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਵੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ 4 ਚਪੇੜਾਂ ਪੈ ਜਾਣ, 4 ਚਪੇੜਾਂ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਰੁੱਸ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇੱਕ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਤੀਸਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੀ ਜਿੰਨੇ ਸਭ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ